ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ آج ہم پارہ نمبر 22 میں سے سورہ کاف ہے آیت نمبر 19 کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ کاف آیت نمبر 19۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ آ پہنچی موت کی سختی ساتھ حق کے، یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا۔ وجاءت سکرۃ الموت، آ پہنچی موت کی سختی۔ موت کیا ہے؟ موت اس دنیا میں انسان کی زندگی کا خاتمہ ہے، یعنی آج انسان زندہ ہے اور کل موت آ جائے گی تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، یعنی دنیا میں سے اس کے خاتمے کا نام جو ہے وہ موت ہے۔ اور انسان نے ضرور جو ہے وہ اس دنیا سے واپس جانا ہے، اور یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے جو موت کی صورت میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا دنیا سے تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک نئی دنیا جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے وہ دنیا اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہمیں کس وقت جو ہے موت آ جانی ہے اور اس سفر پر ہم نے کس وقت نکل پڑنا ہے، لیکن ہم دن بدن جوں دن گزرتا جا رہا ہے ہم اس سفر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور اصل ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اسی کی تیاری ہے، تاکہ کیا ہو کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر جائیں اور اپنے مالک کائنات کے سامنے ہماری پیشی ہو تو ہمیں اس کے سامنے کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیا ہے آیت؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ آ پہنچی موت کی سختی ساتھ حق کے، یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا۔ یعنی انسان سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو چاہے جتنی مرضی لمبی زندگی جی لے، موت نے ضرور تجھے آ لینا ہے۔ اور سکرات الموت سے کیا مراد ہے؟ موت کی سختی، موت کی بے ہوشیاں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اور سکرا جو لفظ ہے، سکرا، یہ وہ سختی ہے جو عقل کو بھی ختم کر دیتی ہے، یہ وہ سختی ہے جو عقل کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اور سکرات الموت سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ غشی ہے جو تکلیف یعنی انتہائی تکلیف کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، اور یہاں پر اس سے مراد موت کی سختی ہے، یعنی موت کی تکلیف ہے۔ اور کیونکہ جب روح جو ہے وہ انسان کے جسم سے کھینچی جاتی ہے تو اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالحق کی، حق کے ساتھ، وجاءت سکرۃ الموت بالحق کی، حق کے ساتھ۔ تو حق بالحق کی کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک اٹل بات ہے کہ موت نے ہر حال میں آنا ہے۔ ایک قول بھی ہے سلسلے میں کہ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ برحق ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا بھی ایک حصہ ہے، یہاں تک کہ وہ انسان موت کے وقت واضح ہو جاتا ہے، وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔
और आयत का अगला हिस्सा देखें, लिखा हुआ है ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, यानी क्या है कि यही वो चीज है मौत जो हर जिंदा चीज की इंतहा है। यानी मौत जो है वो हर जिंदा चीज की इंतहा है, यानी जिस चीज से तुम भागते फिरते थे, बचने की कोशिश करते थे, हर मुमकिन तुम जो है वो अपने बचाव के लिए कोशिश में लगे रहते थे कि कहीं मैं कोई ऐसी चीज ना खा लूं, कोई जहरीली चीज ना खा लूं, या कोई ऐसी चीज मुझे नुकसान ना पहुंचा दे जिससे मेरी मौत वाकया हो जाए। लेकिन आज जो है तेरी मौत आ गई है। जितना मर्जी तू अपनी तरफ से भागने की बचने की कोशिश कर ले, लेकिन मौत ने तुझे जरूर आ पकड़ना है। मौत जो है वो क्या है, एक हकीकत है, हर जान ने मरना है। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है कि हर जान ने मरना है, हर जान मौत को चखने वाली है और फिर हमारी ही तरफ लौट के आना है। मौत का फरिश्ता मुकर्रर कर दिया गया है। और मौत से क्या है का क्या कहा जा रहा है, वजाअत सकरातुल मौत बिल हक, यानी ये क्या है, हक है। मौत की जो बेहोशी है ये क्या है, ये हकीकत को खोलने वाली है। यानी तुम्हें पता चल जाएगा जब मौत का वक्त करीब आ जाएगा, मौत की बेहोशी तुम्हारे ऊपर तारी हो जाएगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो मौत जिसका हमें बताया जाता था, मेरा वक्त जो है वो अब आ गया है। कोई भी दुनिया में मखलूक जो है जी रूह, वो मौत से किसी सूरत भी नहीं बच सकती, कोई भी नहीं बच सकती। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है। अल्लाह ताला कहते हैं जहीं जहां कहीं भी हो, मौत तुम्हें आ ही लेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में महफूज हो जाओ, मौत वहां भी तुम्हें पहुंच जाएगी। यानी क्या, कि जितनी मर्जी अच्छी से अच्छी खुराक खा लो, कि मैं अपनी सेहत बड़ी अच्छी बना लूं, बड़े अच्छे से अच्छे इलाज करवा लो, महंगे से महंगे इलाज करवा लो, जितनी मर्जी जो है वो अपनी तरफ से जो है वो एहतियाती तदाबीर भी कर लो, लेकिन जब वो मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत ने आ जाना है। और अल्लाह किसी जान को हरगिज मोहलत नहीं देगा जब उसका वक्त आ गया। जब वक्त आ जाएगा तो जितनी मर्जी कोशिशें कर ली जाएं, जितने मर्जी इलाज करवा लिए जाएं, मौत का जो वक्त है वो मुकर्रर है। और अल्लाह इससे पूरी तरह बखबर है जो तुम कर रहे हो। यानी तुम रोजमर्रा जिंदगी में जो है जो जो अमल कर रहे हो, अल्लाह ताला इससे बखूबी खबर है। और तुम्हें एक दिन मौत ने आ लेना है, इसलिए अपने अमाल को क्या कर लो, बेहतर कर लो, तुम्हें अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। और क्या है कि सकरातुल मौती, मौत की सख्ती। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की शिद्दत महसूस की, तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी, हाय तकलीफ, यानी हाय मेरे बाप को तकलीफ हो रही है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बेटी, तुम्हारे बाप पर वो वक्त आ गया है जिससे अल्लाह किसी को छोड़ने वाला नहीं है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत की सख्ती महसूस की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मौत की सख्ती को महसूस किया। मुतरद्दिफ बिन अब्दुल्ला अपने वालिद से रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम की शक्ल सूरत यूं दिखाई गई है कि उसके आस पास 99 मोती हैं। यानी जब एक इंसान इस दुनिया में कदम रखता है तो उसके आगे पीछे मौत हर वक्त मंडला रही होती है। क्या होता है, हादसात की शक्ल में, मुसीबतों की शक्ल में। लेकिन क्या है कि अगर इंसान का मौत का वक्त अभी नहीं आया तो वो इन 99 हादसात से, इन मुसीबतों से बचा रहता है और अल्लाह ताला उसे बचाए रखते हैं। कभी कितना सख्त हादसा हो जाता है लेकिन इंसान जो है वो मौत के मुंह से निकल आता है। और फिर क्या, यानी वो मौत जो है वो 99 जो मौतें हैं वो खता होती रहती हैं, खता होती रहती हैं। और अगर किसी जगह उसका वक्त मुकर्रर होता है तो मौत उसको आ जाती है। लेकिन अगर उस वक्त उसका वक्त मुकर्रर नहीं और जिंदगी में बहुत से हादसा भी पेश आए, लेकिन जब उसका वक्त मुकर्रर होगा तो फिर आगे क्या बताया जाता है कि यहाँ तक कि वो इंतहा दर्जे के बुढ़ापे का शिकार होता है और फिर मर जाता है। यानी जिंदगी में भी उसने को मुख्तलिफ मुसीबतों, हादसात और परेशानियों के जरिए मौत घेरे रखती है। अगर उनसे वो किसी तरीके से बच जाए तो आखिर बुढ़ापा जो है वो आता है और फिर वो उसने मौत की तरफ ही कदम रखना होता है। तो इससे क्या मतलब है कि मौत जो है वो
बरहक है, हर हाल में इंसान ने अपने इस इंजाम को देख लेना है। और मौत का जो वक्त है और वो जगह भी मुकर्रर है। तर्जुमा है, कुरान मजीद में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, और किसी जान के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए, लिखे हुए के मुताबिक जिसका वक्त मुकर्रर है। यानी जब वक्त मुकर्रर होगा उसी वक्त ही इंसान जो है वो मरेगा। वक्त मुकर्रर है, जगह मुकर्रर है, सांसें मुकर्रर है, हर चीज मुकर्रर है, इंसान ने उसी वक्त मरना है। इसी तरह सूरह नहल में आता है कि फिर जब उसका वक्त आ जाएगा तो एक घड़ी ना आगे ना पीछे रहेगा। यानी एन जिस वक्त इंसान का दम निकलना है ना, जितने उसने सांस पूरे करने हैं, जिस जगह पूरे करने हैं, उधर से फिर ना एक घड़ी आगे होगा और ना एक घड़ी वो पीछे हो सकेगा। तो क्या है कि मौत का वक्त जो है वो मुकर्रर है। और मौत जो है वो इंसान की जिंदगी में बहुत से हादसात पेश आते रहते हैं, लेकिन जो मौत है वो इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ है। शदाद बिन औस कहते हैं कि मोमिन के लिए मौत दुनिया और आखिरत की सबसे खौफनाक और हौलनाक मुसीबत है, और ये हांडियों के जोश खाने से ज्यादा शदीद है। यानी जिस तरह हांडी जोश खा रही होती है ना, तो उबल उबल के बाहर आ रही होती है, उससे भी ज्यादा सख्त है। और अगर किसी मैयत को कब्र से जिंदा कर दिया जाए और वो कब्र से उठ कर खड़ा हो और वो दुनिया वालों को मौत की हकीकत बताए, तो वो जिंदगी से फायदा ना उठा सके, ना नींद की लज्जत हासिल कर सके। यानी अगर ये मुमकिन हो सकता कि कोई शख्स कब्र से जिंदा होकर वापस आता और कहता, बताता कि मौत के बाद मेरे ऊपर क्या हालत बीती है, तो कहते हैं कि ये दुनिया ही बेरौनक हो जाती और लोग जो हैं वो इस दुनिया से कोई फायदा ना उठा सकते, और क्या करते कि नींद भी उनके ऊपर हराम हो जाती, नींद की लज्जत भी वो ना लुत्फानंदोज हो सकते। तो क्या है कि मौत जो है वो सबसे बड़ी मुसीबत है जो हमारे ऊपर आने वाली है। मौत के वक्त तीन मुसीबतें होती हैं। कौन कौन सी? कि सबसे पहली मुसीबत क्या है कि जब रूह खींची जाएगी, रूह हमारे जिस्म से खींची जाएगी, रूह खींचने की शक्ति, यानी इंसान का जो रोआ रोआ है उससे रूह जो है वो निकाल ली जाती है। फिर दूसरा क्या है? मौत के फरिश्ते की सूरत को देखना, कि जब फरिश्ता हाजिर हो जाएगा, मुल्कुल मौत का जो चेहरा है ना, हमने फरिश्तों को नहीं देख रखा, तो वो जो है जब मुल्कुल मौत को इंसान देखेगा तो वो ऐसा जो है ना वो खौफ उसके ऊपर तारी हो जाएगा और उसकी ऐसी घबराहट तारी होगी, और जो है ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी मुल्कुल फरिश्ते को देखना। और तीसरा, उन दो फरिश्तों को भी देखना जो हिफाजत पर मामूर हैं, क्योंकि इंसान ने कभी फरिश्तों को तो देखा ही नहीं है। तो जब वो इन इस तरह की चीजों को देखेंगे और मौत के बाद उसको इन चीजों को देखना पड़ेगा, और इन सख्तियों को का हर हाल में हर शख्स ने सामना करना है। और मौत जब आ जाएगी तो इंसान की क्या कैफियत होगी, क्या कि पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी। कुरान मजीद में ही आता है कि हरगिज नहीं वो वक्त याद करो जब जान हंसलियों तक पहुंच जाएगी, तो है कोई दम करे और वो यकीन करे कि करेगा कि ये जुदाई है। यानी है कोई दम करे, यानी दम दरूद करके कोई अपने आप को बचा सके, तो वो यकीन करेगा कि ये जुदाई है। यानी या दम करे और ये जो हंसली तक जान आ गई है, गले में जो फंसी हुई है कोई चीज, उसको दम करके ठीक कर ले, नहीं, बल्कि जब मौत का वक्त आ गया तो अब कोई जो चीज है वो उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगी, और वो यकीन करेगा कि ये जुदाई है। और पिंडली पिंडली के साथ जुड़ जाएगी, यानी क्या होगा कि पिंडली पिंडली के साथ जुड़ जाएगी, यानी अब टांगों को उठाने की भी जान नहीं रहेगी, हिम्मत नहीं रहेगी कि इनको उठा भी सके। उस दिन क्या होगा? मेरे रब की तरफ ही, तेरे रब की तरफ ही रवानगी है। क्या कि मौत का जो के वक्त जो कैफियत इंसान की होगी उसको अल्लाह तआला ने कुरान मजीद में बयान किया है। और क्या है कि रूह को, जो रूह होती है ना इंसान की, उसको बाकायदा फरिश्ते उतरते हैं और लेने के लिए आते हैं। और इस चीज का भी जिक्र कुरान मजीद में ही आता है कि काश तुम देखते जालिम लोग मौत की सख्तियों में होते हैं और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए आते हैं, कहते हैं निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा इसके बदले जो तुम अल्लाह पर नाहक बातें कहते थे और तुम इसकी आयात से तकब्बुर करते थे। यानी फरिश्ते खुद जो हैं, फरिश्ते जो हैं वो हाथ फैला कर जो है वो इंसान की रूह को निकालते हैं। इब्ने साद जो हैं
अवाना बिन हकाम से रवायत करते हैं अपनी किताब में, वो कहते हैं कि उमर इब्न अल आस कहा करते थे कि मुझे ताज्जुब है इस शख्स पर कि जब उस पर मौत नाजिल हो जाए और उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो, तो वो मौत की सख्तियों को क्यों बयान करता नहीं है। यानी वो ये कहते थे कि मुझे ये ताज्जुब होता है कि एक शख्स है, ठीक है, उसका मौत का वक्त आ गया है, लेकिन उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल ठीक है। यानी बाज लोग तो होते हैं, उनको हम देखते हैं उनके ऊपर गशी तारी हो जाती है ना, और लेकिन वो कहते हैं कि बाज ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि जिनके ऊपर मौत नाजिल हो रही है लेकिन दिमाग उनका बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो वो क्यों नहीं मौत की सख्तियों को बयान करके बताते कि ये मौत की जो है वो सख्ती है। और कहते हैं कि जब उनके ऊपर अपने ऊपर मौत का वक्त आया ना, आने लगा, तो उनके बेटे ने कहा कि अब्बा जान, आप कहा करते थे कि जिस पर मौत वाक़या हो और अक्ल भी काम कर रही हो तो वो मौत की हकीकत को क्यों नहीं बयान कर देता। तो आप हमारे लिए मौत की हकीकत को बयान करें कि इस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या तकलीफ महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने आगे से क्या कहा था कि ए बेटे, मौत इससे बड़ी है कि इसको बयान किया जाए, लेकिन मैं मौत का कुछ हाल तुम्हारे सामने बयान करता हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी गर्दन पर अज़्ज़ा पहाड़ रखा हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे पेट में कांटे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है गोया कि मेरी रूह सुई के सुराख से निकल रही है। तो क्या है कि मौत जो है कि जो सबसे बड़ी तकलीफ हमारी जिंदगी में आने वाली है वो क्या है, मौत की सख्ती है, मौत की तकलीफ है। और जो मौत की तकलीफ होती है वो मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ तरीके से महसूस की जाती है, मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से महसूस की जाती है। और देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मौत की सख्ती को महसूस किया है। तो जो मोमिन पर मौत की जो तकलीफ होती है वो हल्की होती है, लेकिन जो अंबिया होते हैं उन पर मौत की सख्ती जो होती है वो भारी होती है। क्यों? क्योंकि ये मौत की सख्ती ही देकर अल्लाह ताला ने उनके दर्जात को मजीद बढ़ाना होता है। क्योंकि जब भी कोई शख्स जितनी ज्यादा जो है वो मौत की सख्ती को बर्दाश्त करता है, और क्या होता है, उतना ही उसका दर्जा जो है वो बढ़ जाता है। तो लिहाजा अक्सर होता है कि कोई शख्स जो है वो मौत के वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहा होता है, तो हमारे जहनों में ये आता है कि शायद जो है ये गुनहगार है और इस वजह से इसने बहुत ज्यादा मौत की तकलीफ को देखा है, बहुत मुश्किल से इसकी रूह निकली है। तो ऐसी चीज नहीं सोचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शख्स मौत की तकलीफ को बर्दाश्त करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को धो देता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो आप मेरी हंसली और थोड़ी के दरमियान सर रखे बैठे हुए थे। जब से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की सख्ती को देखा है, उस दिन से मैं किसी पर मौत को बुरा नहीं समझती। यानी अब मैं ये नहीं समझती कि किसी की अगर वो बुरी मौत, मुश्किल से मौत आ रही है तो वो कोई गुनहगार शख्स है, बल्कि मैंने तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो नबी थे, पैगंबर थे, उनके ऊपर भी मौत की सख्ती को देखा है। और क्या है, और ये जो मौत की सख्ती होती है इसके बारे में इब्न हजर कहते हैं कि जो मौत की सख्ती है ना, ये मर्तबे को कम नहीं करती, बल्कि मोमिन के लिए ये जो है ना वो क्या करती है, उसकी नेकियों में इजाफा कर देती है, उसके गुनाहों का कफारा बन जाती है। और क्या है कि उसको, वो बंदा जब अपने रब के पास जाता है तो वो ऐसे जाता है जैसे वो गुनाहों से पाक होकर जा रहा हो। तो क्या है कि जो मौत की जो सख्ती है ये इंसान के दर्जात को बुलंद करने का बायस बन जाती है। जैद बिन असलम जो है वो अपने वालिद से रवायत करते हैं कि जब मोमिन के दर्जात में से कुछ बाकी रह जाता है, यानी अल्लाह ताला चाहते हैं कि इस बंदे के दर्जात में और ज्यादा बुलंद करूं, अभी कुछ कमी है, अभी कुछ ऐसे इसके अमाल में कमी है जो कि ये जन्नत में नहीं पहुंच सकेगा, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उस पर मौत के वक्त उसके ऊपर सख्ती, क्योंकि अल्लाह ताला को तो हर चीज पता है, अल्लाह ताला को तो हर इंसान के इंजाम का भी पता है। तो अल्लाह ताला को जब अल्लाह ताला देखते हैं कि मोमिन के दर्जात में कुछ कमी रह गई है और वो अपने अमल के जरिए जन्नत में नहीं पहुंच सकता, तो अल्लाह ताला उसकी मौत की सख्तियों को और बढ़ा देते हैं, ताकि वो मौत की सख्तियों और मुसीबतों की वजह से जन्नत के उस दर्जे पर पहुंच जाए। तो क्या है
کہ اس چیز کا وہ جو ہے وہ جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ شاید جس نے موت کی زیادہ تکلیف برداشت کی ہے وہ شاید کوئی گنہگار تھا، اس لیے اس کو جو ہے وہ دیکھنی پڑی ہے، تو یہ چیز جو ہے نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ اس کا موت جو ہے، اس کی موت جو ہے وہ کیسے واقع ہوتی ہے، اور اس کا موت کا جو ہے منظر کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جو ایک مومن ہوتا ہے اس کی روح اس کے پسینے سے نکلتی ہے، جبکہ جو کافر ہے اس کی روح اس کی باچ سے نکلتی ہے، جیسے گدھے کی روح۔ تو کیا ہے کہ مومن جب اس کے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، تو آگے بھی چل کر پھر مومن کا جو استقبال ہے وہ بڑا ہی بہترین ہونے لگتا ہے۔ برا بن عازم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے خوبصورت روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ سورج کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں، اور جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا کہ جب ایک شخص پر موت جو ہے وہ طاری ہونے لگتی ہے، موت کا وقت اس کا قریب آ جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، تو نیک جو روح ہوتی ہے اس کو نیک شکل کے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں خوبصورت سفید کفن خوشبو جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، اس طرح کی خوشبو میں لپٹے ہوئے کفن کے ساتھ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں حد نگاہ تک۔ یعنی ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے نا، ہم جو اس کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ اپنے ان جو فرشتے جو اس کو لینے پروٹوکول دینے کے لیے آئے ہوتے ہیں، حد نگاہ تک وہ فرشتوں کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور فرشتے جہاں جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوتی ہے وہاں وہاں تک فرشتے اس کے پروٹوکول میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو، چنانچہ اس کی روح بہہ کر ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ یعنی یہ نیک روح ہے، بہت آرام کے ساتھ جسم کے اندر سے نکل گئی، ایسے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ نکلتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ملک الموت اسے پکڑ، جب روح نکلتی ہے تو ملک الموت جو ہیں، جو موت کا فرشتہ ہے وہ اس روح کو پکڑ لیتا ہے، تو جو دوسرے فرشتے ہیں وہ آئے ہوتے ہیں پروٹوکول دینے کے لیے، ملک الموت نے اپنا کام مکمل کر لیا، تو اب جو دوسرے فرشتے آئے ہیں جو ہیں اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اس نیک روح کو، وہ پلک جھپکنے کی مقدار میں اس روح کو ملک الموت کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دیتے، اور کہتے ہیں کہ بلکہ ان سے لے کر کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی خوشبو اس پر ملتے ہیں۔ اس سے پھر ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی جیسے ہوتی ہے کستوری کی خوشبو، اور کہتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر ایسی خوشبو نہیں پائی جاتی۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں، ہم تو آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا، فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس نیک روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس روح کا آسمان کی طرف کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور برا ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، فرشتوں کے جس بھی گروہ پر ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون پاک روح ہے، وہ کیونکہ خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں، یعنی دنیا میں جس اچھے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا، کیونکہ نیک شخص کو دنیا میں بھی اچھے نام سے ہی پکارا جاتا ہے، تو فرشتے بھی کیا کہتے ہیں کہ اس کا بہترین نام بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں، تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چل، یعنی پروٹوکول جس 7 آسمان ہے نا، پہلے آسمان دنیا پر پہنچا وہاں کے دروازے کھولے جاتے ہیں کہ یہ پاک روح آ رہی ہے، پھر وہاں کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی ساتھ ہو لیتے ہیں اس کو پروٹوکول اس نیک روح کو دینے کے لیے، اگلے آسمان پہ جاتے ہیں، اگلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی اسی طرح پوچھتے ہیں یہ کون سی پاک روح آ رہی ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں، پھر اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر وہ مقرب فرشتے بھی دوسرے آسمان کے وہ بھی ساتھ چل پڑتے ہیں،
और इस तरीके से करते 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 प्रोटोकॉल देते देते 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। और फिर क्या होता है, आसमान वाले नेक रूह को साथ साथ मुसलसल मरहबा मरहबा जो है वो कह रहे होते हैं। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते मोमिन की रूह को आसमान की तरफ चढ़ा ले जाते हैं, फिर उसके लिए आसमान का दरवाजा खोला जाता है, पूछा जाता है ये कौन है, कहा जाता है ये फलां शख्स है। वो कहते हैं पाक नफ्स को जो पाक बदन में थी, दाखिल हो जाओ, ए काबिल तारीफ और खुश हो जाओ अल्लाह की रहमत और खुशबू से और उस रब से जो तुझसे नाराज नहीं, बल्कि बराबर उसे यही कहा जाता है, यहाँ तक कि रूह आसमान तक पहुंच जाती है जहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल है। यानी अल्लाह ताला के पास वो रूह जो है पहुंचा दी जाती है। और इतना प्रोटोकॉल, इतना कितना मुकाम, और हम यहाँ पर नीचे रोने धोने का काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो नेक रूह है वो अपने आला मुकाम तक पहुंच चुकी होती है। और फिर अल्लाह ताला वहां पर फिर क्या करते हैं कि उस रूह को हिसाब किताब के लिए जो है वो दोबारा अल्लाह ताला फिर वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया हदीस की रोशनी में ही कि उस रूह को 7वें आसमान तक ले जाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं कि मेरे बंदे का नामाए आमाल इल्लीयीन में रख दो। यानी ये नेक बंदों के जो नामाए आमाल होते हैं वो इल्लीयीन में एक ठिकाना है, इल्लीयीन में जो है वो लिख दो। और फिर क्या होता है, और जो रूह होती है इसको दोबारा नीचे हिसाब किताब के लिए कब्र में भेज दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि रूह को दोबारा लौटा दिया जाता है। और कहते हैं कि सवाए शहीद के, जो शहीद की रूह है वो कब्र में दोबारा नहीं लौटाई जाती। और हमने हदीस में भी पढ़ा था कि जो शहीद है वो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे कंदीलें लटक रही हैं और वहां पर रूहें परिंदों की शक्ल में, सब्ज परिंदों की शक्ल में जो है उड़ती फिरती हैं। सवाए शहीद के बाकी तमाम रूह, क्योंकि शहीद का तो कोई हिसाब किताब नहीं होना, तो जो है बाकी रूहें जो है वो कब्र में लौटा दी जाती हैं। और अभी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जनाजा जो है रखा जाता है और लोग उसे कंधों पर उठाते हैं, उस वक्त अगर मरने वाला नेक हो तो कहता है कद्दीमूनी कद्दीमूनी, कि मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो, यानी मुझे मेरे इंजाम तक पहुंचाओ। क्योंकि वो नेक है, वो देख चुका है मुझे फरिश्ते कितना प्रोटोकॉल दे चुके हैं, तो अब वो जो है वो कह रहा होता है कि मुझे मेरे इंजाम तक जल्दी पहुंचाओ। और दफनाने के बाद बाहर वालों के कदमों की चाप की आवाज को वो सुनता रहता है, उनके जूतों की आवाज उसको सुनाई देती रहती है। और फिर क्या होता है, कब्र में रूह को पहुंचा दिया जाता है। अब जो इंसान की आखिरत की जिंदगी है उसकी जो सबसे पहली मंजिल है वो ये कब्र है, जिसमें इंसान अपनी रूह और जिस्म के साथ मौजूद है। और अब क्या है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर वहां निजात मिल गई तो सारे मराहिल आसान हो जाएंगे, और अगर वहां निजात ना मिली तो सारे मराहिल दुश्वार हो जाएंगे। तो क्या है, क्योंकि कब्र जो वो एक ऐसी ठिकाना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने मंजर मैंने देखे हैं सबसे खौफनाक मंजर जो है वो कब्र का है। यानी कब्र के अंदर जो अजाब और कब्र के अंदर का जो हाल है। तो क्या है कि जब रूह को कब्र में जो है वो जिस्म के अंदर भेज दिया जाता है और जो उसके रिश्तेदार हैं वो उसको दफना कर चले जाते हैं, तो साथ ही हिसाब किताब वाले फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं। और क्या हो जाता है, हिसाब किताब वो आ जाते हैं और वो उसको उठाते हैं। और मरने वाला क्या कहता है कि मुझे नमाज पढ़ने दो। अगर तो वो नेक होगा तो वो कहेगा मेरी नमाज कज़ा हो रही है, मुझे वो डूबते हुए सूरज को देखेगा और वो कहेगा कि मेरी नमाज, उसको दिखाया जाता है सूरज और वो कहता है मुझे नमाज पढ़ने दो। वो कहते हैं यकीनन तुम ऐसा करोगे, लेकिन पहले हमारे सवालों का तो जवाब दे लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग मुर्दे को दफना कर चले जाते हैं तो मैयत उनके कदमों की आहट को सुनती है, लेकिन उस वक्त फिर उससे जो पूछा जा रहा होता है वो क्या होता है कि उससे फिर यहाँ पर 3 सवाल पूछे जाते हैं। फरिश्ते उससे पूछते हैं तेरा रब कौन है, फिर वो पूछते हैं तेरा दीन कौन सा है, और फिर वो पूछते हैं तेरा नबी कौन सा है।
تو وہ اگر تو مومن ہوتا ہے تو وہ فوراً جواب دیتا ہے. جب وہ پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں تیرا نبی کون ہے تو وہ کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ وہ ما یدری کا، کہ تو نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ساری؟ تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں کتاب اللہ پڑھتا رہا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کتاب سے مجھے یہ باتیں پتہ چلی. تو کیا ہے کہ قرآن مجید کو کھولنا اور پڑھنا اور ترجمے سے سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا. کیونکہ جو شخص جو ہے بے شک اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہو، لیکن جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو وہاں پر وہ کبھی بھی جواب نہیں دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے. اگر وہ اپنے دین اسلام کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری ہوگی تو وہ کبھی بھی جواب نہیں دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور شریعت پر اور سنت پر نہیں چلا ہوگا تو کبھی بھی وہ جواب نہیں دے سکے گا کہ میرا نبی جو ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور وہ تینوں سوالوں کے جواب دے گا اور پھر آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے. کیا کرتا ہے کہ تحقیق میرے بندے نے سچ کہا، یعنی پھر وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ تینوں سوالوں کے جواب اس بندے نے صحیح دے دیے ہیں اور اس نے واقعی ہی سچ کہا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا ہے، اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق زندگی گزاری ہے. تو منادی اعلان کرے گا، وہ کہے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو. اور کیا ہوگا، اس کی طرف جو اس کی قبر میں جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اس کو جس طرح ابھی وہ فوت ہی ہوتا ہے تو نیک شکل کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے اور وہ مطمئن ہو کر آسمان کی بلندیوں تک چڑھ جاتا ہے اور پھر وہاں سے قبر میں آ جاتا ہے اور قبر میں سارے سوالوں کو بہترین جواب دے کر جنت کا لباس پہن لیتا ہے، جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو قبر میں ہی اپنے انجام کا پتہ چل جاتا ہے. اور الرحمن الرحیم، تو قبر میں نیک اعمال جو انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہوگا اور نیک اعمال کرتا رہا ہوگا، یہ نیک اعمال اس کے لیے قبر میں حفاظت کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے. اگر مومن ہوتا ہے تو نماز سرہانے ہوتی ہے، روزہ دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی ہے، اور دیگر نیک اعمال جن میں صدقہ، صلہ رحمی پاؤں کی طرف سے آ جاتے ہیں. یعنی ہر طرف سے اس کو پروٹیکشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طرف سے بھی عذاب کو آنے نہیں دیتے. اور طبرانی کی روایت ہے کہ آدمی کے پاس جب اس کی قبر میں جو ہے آدمی کے پاس جب اس کی قبر میں آیا جاتا ہے تو جب اس کے پاس سرہانے کی طرف سے آیا جاتا ہے تو قرآن اس سے پیچھے یعنی عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے یا عذاب کے فرشتے اس کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو قرآن ہے وہ اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے. اور دونوں ہاتھوں کی طرف سے جب آیا جاتا ہے تو اس کا جو صدقہ، کیونکہ ہاتھوں سے صدقہ اور خیرات دیا جاتا ہے تو اس کا صدقہ اور اس کا خیرات آڑے آ جاتا ہے. اور جب پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو مسجدوں کی طرف نکل جانے والے نکلنا جو ہے وہ عذاب کو روک لیتا ہے. تو یعنی جو بھی کام پاؤں سے چل کر نیک کاموں کی طرف گئے تو یہ نیک کام جو ہیں وہ آڑے آ جائیں گے اس عذاب کے راستے میں. ہاتھوں سے جو نیک عمل کیے وہ اس عذاب کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے. اور یہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے، سفارشی بن جائے گا اور وہ کہے گا کہ اس شخص کو عذاب نہ دیا جائے، اس نے دنیا میں مجھے جو ہے وہ تھامے رکھا اور میرے بتائے ہوئے طریقے مجھے پڑھ کر یہ اپنی زندگی جو ہے گزارتا رہا. پھر کیا ہے کہ جب نیک اعمال جو ہیں کیا ہو جائیں گے، قبر میں جب انسان جائے گا تو بالکل تنہا ہوگا، تو اس وقت یہی جو ہمارے نیک اعمال ہیں یہ ہماری تنہائی کو دور کریں گے. قبر میں جو مومن کے پاس ایک جو ہے روایات میں آتا ہے، حدیث ہے کہ قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور عمدہ خوشبو والا آدمی آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا.
तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है मैं तुम्हारे नेक आमाल हूँ। इस बार वो कहता है ए अल्लाह ताला अभी क़यामत कायम कर दे। यानी वो इतना खुश होता है कि मेरे नेक आमाल जो हैं वो इस दर्जे को पहुंच चुके हैं। तो वो कहते हैं कि वो कब्र में ही इतना खुश हो जाता है, वो कहता है कि ए अल्लाह अभी क़यामत कायम कर दे, ताकि मैं अपने घर वालों को और मैं वापस जा सकूं और उनको जो है वो बता सकूं। तो क्या है कि नेक, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि नेक अमाल जो है उनको करना और उनकी हिफाजत करना कितना ज्यादा वो जरूरी है, ताकि जो है क्या हो कि हमारे ये नेक अमाल जो है वो कब्र में एक जो है वो उम्दा और खूबसूरत लिबास वाले शख्स के तौर पर आए, और हमारी तन्हाई को जब हमें खौफ लगेगा, डर लगेगा, तो उसमें वो हमारे इस डर को दूर करने में मदद देंगे। और क्या है कि मोमिन की जो कब्र है उसके बारे में बताया जाता है, रवायात में आता है कि मोमिन की जो कब्र है वो 14वीं के चांद की तरह रोशन कर दी जाएगी। यानी कब्र से हमें सबसे ज्यादा खौफ जो है ना वो हमें मौत के बाद कब्र से आता है कि या अल्लाह वो कब्र वो एक जो है 6 या 7 फुट की एक जो है वो जमीन के अंदर गड़ा होगा और उसके अंदर हमें डाल दिया जाएगा। इस चीज का खौफ सुन के भी जो है ना हमारी रूह कांप उठती है, लेकिन ये हकीकत है कि एक दिन हमने उसके अंदर जाना है। लेकिन जो एक मोमिन होता है उसकी कब्र जो होती है वो क्या आता है कि 14वीं के चांद की तरह रोशन कर दी जाती है। 70 हाथ कब्र कुशादा कर दी जाती है, यानी खुली और चौड़ी हो जाएगी मोमिन की, और उस दिन तक के लिए सरसब्जे से भर दी जाती है, उस दिन तक के लिए जब वो उठाए जाएंगे। यानी क्या जब तक क्यामत कायम नहीं होगी अल्लाह ताला उसको सरसब्जो शादाब कर देंगे। और उस शख्स को जो कब्र में जो मोमिन होता है, जो अपने हिसाब किताब पर पूरा उतरा होता है, सुबह और शाम कहते हैं कि उसको जन्नत दिखाई जाती है, यानी उसको दीदार करवाया जाता है कि ये तुम्हारा इंजाम है जो तुम्हें बाद में मिलने वाला है। और वो उसको देखते देखते खुशी से कब्र में अपनी जिंदगी, बकिया जिंदगी जो है वो गुजार देगा। कहते हैं कि जन्नत का खाना भी उसे मिलता है, और जितनी ज्यादा इतना ख्याल जो मतलब जितनी है उसका ख्याल रखने की कोशिश की जाती है कि, और उसके दिल में एक तमन्ना होती है, और वो कब्र के अंदर अपने दिल में एक तमन्ना करेगा कि काश मैं अपने घर वालों को जाऊं और बताऊं कि मेरा इंजाम जो है वो क्या हुआ है, मैं आज कामयाब हो गया हूं। और दूसरे इसके बरक्स अगर देखा जाए तो ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार दी, कुरान को, सुन्नत को, अल्लाह ताला के अहकामात को पीछे छोड़ दिया, अल्लाह ताला की नाफरमानी के कामों में अपनी जिंदगी गुजार दी, और क्या है कि और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया, ना दीन इस्लाम को जो है वो प्रायोरिटी दी, तो ऐसा शख्स की मौत का मंजर भी नहायत होलनाक है। क्या कि ऐसा मंजर है कि जिस तरह उसमें मेहमानी हो रही है, इसमें उसके लिए खोलता हुआ पानी उसको पिलाया जाएगा, उसको दोजख में धकेला जाएगा। और काफिर की जो एक काफिर है ना, काफिर जो है हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि काफिर जो है शायद ये जो बिल्कुल जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ रखा वही काफिर है, बल्कि ऐसा शख्स जिसने कलमा तो पढ़ लिया जुबान से, लेकिन दिल से उसने अल्लाह ताला की वहदानियत को और अल्लाह ताला के अहकामात को तस्लीम नहीं किया, और उन पर अमल करने में क्या हुआ कि हठधर्मी इख्तियार कर रखी, तो ऐसे शख्स को भी काफिर ही कहा जाएगा, क्योंकि वो काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला, मुनकिर। अब जब काफिर की रूह जो है लेने के लिए, अब उसमें देखें उसके साथ कंपेयर करते जाएं, वहां पर जो आ रहे हैं खुश शक्ल फरिश्ते आ रहे हैं, खुश लिबास फरिश्ते आ रहे हैं, यहाँ पर जो काफिर की रूह के लिए जो फरिश्ते देने आ रहे हैं वो स्याह चेहरों वाले फरिश्ते आ रहे हैं। स्याह चेहरों, जिस तरह वहां पर फरिश्ते बहुत ज्यादा उतरे थे ना हद्दे निगाह तक, तो ये भी स्याह रंग के चेहरों वाले फरिश्ते आएंगे, और उनके हाथों में सफेद कफन था और इनके हाथों में टाट होंगे। टाट कितना सख्त होता है, टाट होंगे। और जब रूह जो है उसकी रूह जो है वो इस तरह निकाली गई जैसे मशकीजे में से पानी जो है वो बहकर निकल गया, इस तरह निकली। और इसकी रूह जो है, क्योंकि इसने पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी के कामों में गुजारी और इसको यकीन ही नहीं था कि शायद मौत भी कभी आएगी, और जब मौत उसके सामने आ खड़ी होगी तो जो रूह है वो पूरे जिस्म में छुपती फिरेगी, दौड़ती फिरेगी, और मुल्कुल मौत उसको खींच कर जो है वो निकालेगा, ऐसे जैसे गीली ऊन से जो है वो सेंच निकाली जाती है। और फिर क्या होगा,
वही होगा जिस तरह वो वाले फरिश्ते पलक झपकने में जो है मुल्कुल मौत से उसको पकड़ लेंगे रूह को, इसी तरह ये भी जो हैं वो फरिश्ते जो साथ आए होंगे स्याह चेहरों वाले, वो इस रूह को जो है जो नेक रूह नहीं है, बद रूह है, इसको क्या कर लेंगे, पकड़कर टाट में लपेट लेंगे और मुसलसल इसको अजाब की खबरें मिलती रहेंगी और इसको उसको तैयब रूह का नाम दिया जाता रहेगा और इसको खबीस रूह का नाम दिया जाता रहेगा। उस रूह की खुशबू हर तरफ फैली होगी, आसमानों पर उसको प्रोटोकॉल दिया जाता रहेगा और इसको क्या है कि इसकी जो बदबू है वो हर तरफ फैल जाएगी और जब आसमान की तरफ उस रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोले जा रहे हैं और इस रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे और उस रूह का, नेक रूह का जो नामा अमाल है वो इल्लीयीन में अल्लाह ताला ने कहा कि डाल दो और इस रूह का, बद रूह का जो नामा अमाल है वो सिज्जीन में अल्लाह ताला कहते हैं डाल दो। और फिर अब ये मरने वाला नेक अगर नहीं है तो ये कब्र में भी जाना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि आप कब्र में भी मेरे साथ जो है वो क्या होने वाला है, क्योंकि दुनिया में ये इस हकीकत को तस्लीम नहीं करता रहा। तो अब जो है ना वो तो रूह थी, वो जल्दी जल्दी वो कहेगी कद्दीमूनी कद्दीमूनी, कि जल्दी जल्दी मुझे मेरे अंजाम तक पहुंचाओ, मुझे कब्र में पहुंचाओ, मेरा हिसाब किताब हो जाए, मुझे अल्लाह ताला आगे मुझे क्लियर कर दे। लेकिन ये कब्र में भी नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता होगा, अब इसको यकीन आ जाएगा कि मुझे कब्र के सवालों के जवाब, कब्र में जो है मुझे सवालों के जवाब देने हैं। और जब ये जवाब नहीं दे सकेगा तो क्या होगा कि जहां पर नेक रूह के लिए खुशनुमा लिबास उतरे, जन्नत के बिस्तर उतरे, तो इसके लिए जहन्नम से आग का लिबास जो है वो कब्र में उतार दिया जाएगा और जहन्नम का बिस्तर इसके लिए बिछा दिया जाएगा। और फिर एक मुनादी जो है वो ऐलान करेगा कि इसने झूठ बोला। और फिर क्या होगा, इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो, इसके लिए आग का लिबास इसे पहना दो और इसके जो आमाल हैं वो इंतहाई, उसके आमाल देखें, खुश कब्र की तन्हाई को दूर करने के लिए खुशनुमा लिबास वाले और खुशबू वाले आदमी की शक्ल में आएंगे और वो उसको बताते हैं कि हम तुम्हारे नामा अमाल हैं। वो खुश होता है तो इसके जो नामा अमाल हैं वो इंतहाई कभी शक्ल के इंसान शक्ल के रूप में जो है वो आएंगे और जिससे बदबू भी आ रही होगी। और ये उनसे पूछेगा कि तुम कौन हो, तेरे चेहरे से क्यों इतनी शर की जो है वो खबर आ रही है। तो वो आगे से उसको बताएंगे कि मैं तेरा गंदा नामा अमाल हूँ। और फिर वो कहता है कि ए मेरे रब क्यामत को कायम ना कर। वो कहेगा, नेक रूह कहेगी, अल्लाह ताला आज ही क्यामत को कायम कर दे, देर ना लगा, मैं अपनी जान को देखना चाहता हूँ, अपने घर वालों को बताना चाहता हूँ। लेकिन ये जो बद रूह होगी वो क्या ख्वाहिश करेगी कि ए मेरे रब क्यामत कायम ना करना। और फिर क्या होगा कि जहां पर उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा, इसकी कब्र को जो है वो तंग कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा कि इसकी कब्र जो है इंतहाई है बदनाक शक्ल में होगी। और कहते हैं कि अल्लाह ताला एक अंधा और एक बहरा फरिश्ता मुकर्रर कर देंगे। अंधा भी होगा, बहरा, यानी उसको कोई ना सुनाई दे रहा होगा ना दिखाई दे रहा हो कि मैं आगे क्या कर रहा हूँ। और कहते हैं कि उसके हाथ में लोहे का एक गर्ज होगा, अगर वो पहाड़ पर भी वो गर्ज दे मारे ना तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। और उस जो है ना अंधे और बहरे फरिश्ते को इसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा जो इसको अजाब देता रहेगा। और हसरत के लिए उसको जन्नत दिखाई जाएगी कि देखो ये वो ठिकाना है जिसको तूने गंवा दिया, जिसको तूने जो है वो अपनी जिंदगी से खो दिया। अब ये तेरा मुकम्मल इंजाम है। तो लिहाजा क्या है कि आयत हमें क्या कह रही थी कि वजाअत सकरातल मौती, वजाअत सकरातल मौती बिलहकी, के आ गई मौत की बेहोशी, बिलहकी हकीकत के साथ, ठीक है, हक को खोलने के साथ तारी हो गई। और क्या है, ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, क्या है कि वो जिससे तुम भागता फिरता था, ये वो है जिससे तुम भागता फिरता था। तो क्या है कि मौत एक अटल हकीकत है जिससे हम किसी सूरत भी इनकार नहीं कर सकते। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह ताला हमारा जो है वो खात्मा अच्छा करना, हुस्ने खात्मा करना,
تو کیا اچھا خاتمے کو ہمیں اپنے ذہنوں میں کلیئر کرنا ہوگا کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اچھا کر دے، تاکہ ہم ساری منزلیں جو ہیں وہ جو مومن کی منزلیں بتائی گئی ہمارے ساتھ مومن والا معاملہ ہو جائے۔ تو کیا ہے کہ حسن خاتمہ کو سمجھ لیتے ہیں کہ حسن خاتمہ ہے کیا، کہ انسان جو ہے ابھی سے ہم نے اس کی تیاریاں شروع کر دینی ہیں کہ انسان کو موت سے پہلے اس بات کی توفیق، اس کی توفیق دے دی جائے کہ وہ ہر عمل کے، وہ ہر اس عمل سے دور ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ یعنی حسن خاتمہ کی نشانی یہ ہے کہ ابھی زندگی میں ہی، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کس وقت آ جانی ہے، لیکن ہر لمحے کو غنیمت جانا جائے، آج کا کام کل پر نہ چھوڑا جائے، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی جائے اور کوشش کی جائے اور ہر اس عمل کو چھوڑ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اور جتنے گناہ ہمارے سے زندگی میں ہو گئے، بھول میں، جان بوجھ کر، لا علمی میں، غفلت میں، آج ہی بیٹھے بیٹھے ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی توبہ کر لیں اور استغفار کریں اور صرف توحید پر قائم ہو جائیں، کیونکہ شرک کی بھی کسی صورت معافی نہیں ہوگی، چاہے وہ چھوٹا شرک ہے چاہے وہ بڑا شرک ہے، کسی قسم کا ہم نے شرک نہیں کرنا، توحید پر قائم ہو جانا ہے۔ اور اگر ان ساری چیزوں کی ہمیں توفیق موت سے پہلے مل جاتی ہے تو یہ کیا ہے، یہ اچھا خاتمہ ہے، یہ حسن خاتمہ ہے۔ اور کیا ہے کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا کہ جب انسان اپنی پوری زندگی کتاب اور سنت کے مطابق عمل کرے۔ ہم نے بس دو چیزیں اپنے سامنے بطور گائیڈ رکھنی ہے، ہم نے کوئی نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، صرف ہمارے لیے گائیڈ بک جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے، ہم نے ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ اور اگر جو ہے انسان اگر کوئی چاہتا ہے کہ حسن خاتمہ والی موت ہماری ہو تو کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، یعنی ہم نے کچھ اصول بنا لینے ہیں۔ نمبر 1 کیا اصول ہے کہ اللہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر لگا دینا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچ جانا ہے جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اور اس چیز کا ہمارے اوپر جو ہے ہر وقت یہ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، چاہے میں اکیلی کمرے میں ہوں، چاہے لوگوں کے سامنے ہوں، چاہے محفل میں ہوں، میرا جو ہے وہ رویہ خیر والا ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اسلام کو جو ہے نا کی حالت پر قائم رہنا ہے، یعنی جس طرح ہمارے دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اس طرح کا ہی ہم نے اس پر امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی میں ہم نے کیا کرتے جانا ہے، جلدی کرتے جانا ہے، توبہ میں جلدی کرتے جانا ہے۔ اور خصوصاً دیکھیں آج کل رمضان ہے اور رمضان کا اب آخری اشرا آنے والا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ سے بہترین دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری معافی مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی معافیوں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اب آخری اشرا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے زیادہ سے زیادہ جو ہے آنے والا ہے آخری اشرا 1-2 دنوں میں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرنی ہے، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اچھا خاتمہ ہوگا ہمارا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی موت نصیب کریں گے۔ قرآن سے تعلق ہم نے اپنا مضبوط کرنا ہے، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، لغو باتوں سے بچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی اچھی رکھنی ہے۔ کیونکہ اگر ایک انسان کہے نہیں میری زندگی تو بہت پچھلے گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اب مجھے اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، میرے سے تو یہ بھی بڑا گناہ ہوا ہے، میں جتنی مرضی نیکیاں کر لوں اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے سے اچھا گمان کرو میں تمہیں ضرور معاف کروں گا۔ اور پھر دیکھیں کیا ہے کہ
اگر انسان جو ہے نا برا خاتمے کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ انسان کہتا ہے چاہتا ہے نا خواہش رکھتا ہے کہ میرا اچھا خاتمہ ہو، تو ہم نے دیکھ لیا کہ کون کون سی باتوں پر ہمیں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا اور کون کون سی باتوں کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہوگا کہ ہم برے خاتمے کی بجائے ہمیں کلمہ نصیب ہو اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو، خاتمہ بالایمان ہو ہمارا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی سے شرک کو ختم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا ہے، کسی صورت دین کا مذاق نہیں اڑانا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی صورت بھی جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، چاہے زبانی اڑایا جا رہا ہے، چاہے عملی طور پر اڑایا جا رہا ہے، دین کی جو ہے نا اگینسٹ جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں، ہم نے عہد کر لینا ہے کہ ہم نے ان کاموں میں شامل نہیں ہونا۔ اور کیا ہے؟ حرام کھانے سے بچنا ہے، اپنے کھانے کو ہم نے کے بارے میں ہم نے بڑا کانشیس رہنا ہے کہ ہمارے اندر جو لقمے جا رہے ہیں وہ حلال کے ہی ہونے چاہیے، اور دنیا میں جو ہے زیادہ دل لگانے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ غیبت، چغلی، جھوٹ، لوگوں پر الزام لگانا، لگائی بجائی کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، اس طرح کی ساری جو برائیاں ہیں ان سے بچنا ہے، کیونکہ یہ ایسی برائیاں ہیں جو پھر انسان کو برے خاتمے کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم نے اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے خاتمہ ہمارا کر، خاتمہ بالایمان کر۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعائیں مانگنی ہوں گی، اللہم انی اسالک کا شہادہ، کہ شہادہ کی موت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ پھر کیا ہے؟ اپنے لیے عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک کا اسپیشل اہتمام کرنا ہوگا، عذاب قبر سے بچنے کی دعائیں مانگنی ہوں گی، کیونکہ دعا جو ہے وہ ہمارا بہترین ہتھیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی چیز، نیکی کی بھی توفیق انسان کو نہیں مل سکتی۔ تو ہم نے دعاؤں کا بھی سہارا لینا ہے، اور موت کی سختیوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ بہت پیاری اس کی دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من اللہم انی اعوذ بک من غمرات اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں میری مدد فرما، آمین ثم آمین۔ تو کیا ہے کہ ہم نے جو ہے کچھ آخر میں صرف ہم اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہ جائیں کہ ہم نے حسن خاتمہ کے لیے کوششیں شروع کر دینی ہیں، کہ موت سے پہلے پہلے ہم نے اپنے ہر گناہ کی توبہ کر لینی ہے، اور کیا کرنا ہے کہ موت سے ہم نے کبھی غافل نہیں ہونا، ہر روز موت کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم موت کو ہر روز یاد کریں گے نا تو پھر ہمارے عمل میں کیا آئے گی؟ تبدیلی آئے گی۔ اور ایسا کوئی کام ہم نے اپنی زندگی میں نہیں کرنا کہ جو موت کے وقت ہمارے لیے حسرت کا باعث بن جائے کہ کاش میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی تو آج میرا خاتمہ بھی اچھا ہوتا۔ اور ہر وقت اپنی موت کو قریب سمجھیں کہ شاید یہاں سے اٹھنے کے بعد میں اگلا قدم اٹھا بھی سکوں گی یا نہیں۔ اور کیا ہے؟ آپس میں، گھر میں، رشتہ داروں میں بیٹھ کر موت کو جو ہے وہ ضرور یاد کیا جائے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ بہتری آتی ہے، عمل میں اس کے بہتری آتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مقصد جو ہے وہ اس کو یاد رہتا ہے، اپنا انجام اس کو یاد رہتا ہے، اور اس کو پھر آخرت کی فکر لگی رہتی ہے، اور پھر وہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور تمام جو مومنین ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری بھی مغفرت ہوگی۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات،
آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.